कहते जी श्रोमणी अकाली दल ने बीजेपी नाल समझौता किया। मैं 18वीं सदी का इतिहास पढ़िया। 18वीं सदी दे विच एक बार पंथ ने जकरिया खान दे नाल भी समझौता किया सी, पोलीटिकल समझौता सी। वो समझौता होया सी जकरिया खान दे नाल और वो समझौता टुटिया भी सी। पर उदों बाद जकरिया खान नूं गुरुद्वारियां दे विच दखल अंदाजी करन दी पंथ ने इजाजत नहीं सी दे दिती। पंथ ने जकरिया खान नूं गुरुद्वारियां दा प्रबंध संभालण दी इजाजत नहीं सी दिती। ना उदों दिती सी जदों समझौता सी ते ना उदों दिती जदों समझौता टुट गया। इस करके ये गल्लां जिहड़ियां ने ये बेमायनियां ने। हरप्रीत सिंह जी, तुसीं इतिहास पढ़िया 18वीं सदी का, जकरिया खान नाल ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ समझौता होया। समझौता की होया, कित्थे होया, ये तो हिस्टरी दसूगी। पर यह अरदास असीं रोज़ करते हैं कि जिन्हां ਸਿੰਘਾਂ ਸਿੰਘਣੀਆਂ ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटवाए, खोपरियां लवाइयां, आरियां नाल चराए गए, ये सारे दे सारे मीर मन्नू दे टाइम की कहानी है। लगातार 30-35 साल सिखां का जिहड़ा वडांगा होया वो जकरिया खान बहादुर के हुक्म नाल होया। एक टाइम ते तेरे सरदार प्रकाश सिंह बादल वर्गे सिख काबिज सन अकाल तख्त साहिब ते, हरमंदर साहब ते। उन्होंने जिहड़ा समझौता किया उस समझौते के तहत बंदा सिंह बहादुर भी बोटी बोटी होया और उस समय भी उन्होंने समझौता करने लई कहा गया सी कि समझौता कर, अब हर का नाम छोड़ के, अब तुम लड़ना छोड़ के हर के गुण गाओ, लियो जगीरां शाह ते बैठे घर खाओ। पर बंदा सिंह बहादुर ने कहा सी, हम जगीरां ना लहें तुर्कों ते कभी, मार तेग से लहेंगे पातशाही सभी। दसब पिता पकड़ायो शस्त्र मोह कर में, सो हम कबहू न छोड़ हैं जो लो तंतर में। पर तेरे लीडर वर्गे समझौतावादी सिखा ने बंदा सिंह बहादुर नूं कैद करवाया ते मरवाया ते बोटी बोटी करवाया। पर जिहड़े समझौते की तुसीं गल करदे हो, जकरिया खान की कैद विच बीबियां ने पीसने पीसे, बच्चों के टोटे गलों च पवाए ते खान बहादुर जिहड़ा वो शरण आया, समझौता नहीं, वो शरण आया। शरण आया कि मेरी जान बख्शो, मैनू बन पै गया, बन पै गया, मेरी मौत नेड़े मैनू नज़र आउंदी आ। पर तारू सिंह दे बचन जिहड़े ने मैनू लै बैठे, मेरी 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 गुस्ताखी दी मैनू माफ़ी दो। उन्हें खिल्लत भेजी। ये बिल्कुल ठीक आ, ये समझौता नहीं सी। पर खालसे का हुक्म सी कि सारा कुछ ठीक है, तेरी जान कड्ढण लई असीं अरदास कर सकते हैं, जान बख्शी की अपील जिहड़ी आ मंजूर कर सकते हैं, पर छित्तर तैनूं जरूर पऊगा, छित्तर पऊगा ते तेरा पेशाब खारज होऊ। हुण तेरे जकरिया खान नूं हाले बन नहीं पिया ते ना ही वो खालसे की शरण च आया। जिन्हों तू खालसा मनी बैठा वो एक परिवार है, वो एक परिवार है। ते तेरी निगाह दे विच 25, 26, 27 तरीक नूं साहिबजादियां दे चरणों च 20 लाख संगतां ने मत्था टेकिया। वो किहदा झंडा सी? आनंदपुर साहब तो लैके परिवार विछोड़ा, भट्ठा साहब, चमकौर दी गढ़ी, माछीवाड़ा, आलमगीर, मुक्तसर ते अखीर दमदमा साहब तक दा सफ़र जिहड़ा 1 महीने का सफ़र दसम पातशाह के परिवार ते उन्हां दे शहीद ਸਿੰਘਾਂ दा, उन्हां दी दास्तान दा। उत्थे लोग घट्टो घट्ट 50 लाख लोग मत्था टेकते हैं। वो किहदा झंडा? प्रकाश सिंह बादल का या दसम पातशाह का? वो झंडा सलामत रहना, उस झंडे नूं कोई चिंता नहीं, वो कट्ठ सलामत रहना। वो कट्ठ हमेशा पंथक कट्ठ खवाउंदा ते गुरु के झंडे थले खवाउंदा, खालसा मिशन खवाउंदा। पर जिहड़े कट्ठ की तू बार बार गल करदा, वो परिवार का कट्ठ है, वो प्रकाश सिंह बादल का कट्ठ है। वो कट्ठ इहने आप खराब किया, उस कट्ठ नूं इहने आप खेरू खेरू किया है। वरना ये दसे कि लालपुरा ते उब्बो के ते कुलदीप सिंह वडाला वर्गे, टोड़े वर्गे, तलवंडी वर्गे किन्ने छांगे, इन्हां दा बेड़ा गर्क करके अकाली दल का भोग किन्ने पाया?
ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਦਹਾਕੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਵਡਾਂਗਾ ਕਰਤਾ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਖੁੱਸ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲੱਭਦਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਪੰਥ ਪਾਲਣ ਲਈ ਕੁਛ ਸੁੱਝਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਤੇਰਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਇੱਥੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦਾ, ਆਮ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ MLA, ਕੋਈ MP ਛੱਡ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ BJP ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਗਿਆ। ਚਲੋ ਉਹਨੇ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਵੀ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਗਿਆ, ਜਾਣ ਲੱਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਭ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਾ ਸਾਹਿਬ BJP 'ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਹੋ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਚਲੋ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਲੋੜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਣ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉੱਥੇ BJP 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ, ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੈਂ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਭਾਜਪਾ ਦਾ MLA ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨਾਲ MLA ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਦੀ ਟਿਕਟ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ? ਅੱਜ ਅਵਤਾਰ ਸਿੰਘ ਹਿੱਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲਕਾ ਜੀ ਹੈ ਉਹ MC ਨਹੀਂ? ਉਹਦੀ ਘਰਵਾਲੀ MC ਨਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੀ? ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਾਣਾ MC ਨਹੀਂ? ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੱਪੂ ਆਂਡਾ, ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ? ਉਹ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ? ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਖਤ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬੋਰਡ ਦੀ ਰਾਹੀਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ? ਤੇਰੇ ਆਕਾ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਵਰਨਾ ਦੱਸ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਬੋਰਡ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਤਖਤ ਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੂਲੀਅਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਬੋਰਡ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਵਾਈਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ MLA ਸੀ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ। ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਤੇ ਹੁਣ ਮਨਹਾਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਚੁਣਿਆ ਕਿੰਨੇ? ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਨੇ। ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਅੱਜ? ਤੇਰੇ ਸਰਦਾਰ ਦੇ। ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀਆਂ ਕਿੰਨੇ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਵਾਹ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇਰੀ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਓਨੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਛੱਪੜ ਦੇ ਗਵਾਹ ਡੱਡੂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਕੁਕਰਮ ਨਾ ਕਰ। ਸੰਗਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਸਮਝ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੜੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਕਿ ਨੀਤੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕੀਤਿਆਂ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਕੌਮ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ। ਹਮਲੇ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ? ਹਮਲਾ 7 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਰਾਜ ਬਰਗਾੜੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ। CM ਤੇਰਾ ਮਾਲਕ, CM ਦੀ ਇੱਛਾ ਅਨੁਸਾਰ 3
ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਜਾਂ FIR ਲਿਖੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਅਮਲ ਇੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਤੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ, ਕਿਹੜੀ ਏਜੰਸੀ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਤੇਰਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ? ਵਰਨਾ ਤੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਕਿ ਇਹ ਉਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਕਿੱਥੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਕਾਂਡ ਦਾ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ? ਉਹਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਦਿੱਤਾ? ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅਦਬ ਸਤਿਕਾਰ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸੜਕ ਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਵਿੰਨਿਆ? ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਰੋਪੇ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ 'ਚ? ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਦੱਸ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ? ਬੇਅਦਬੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਈ, ਘਾਣ ਕੌਮ ਦਾ ਹੋਇਆ, ਪੱਗ ਕੌਮ ਦੀ ਲੱਥੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਬਜ ਹੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਤੇ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਤੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ। ਕਾਬਜ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਜਾਂ ਤੇ ਦੱਸੋ, ਤੇ ਜਾਂ ਦਿਹਾੜੀ ਲੈ ਕੇ ਐਵੇਂ ਢੋਲ ਨਾ ਵਜਾਓ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦਾ। ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ, ਇਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦਾ ਵੀ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਵੀ ਛਿਪ ਚੁੱਕਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਟਾਈਮ ਥੋੜਾ। ਮੈਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਕਈਆਂ ਦੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਢਿੱਡ ਪੀੜ ਦਾ ਇਲਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਚੂਰਨ ਚਾਰਨ ਖਾ ਕੇ ਕਰ ਲਓ। ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਕੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ ਭਰ ਕੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਆਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ। ਆਦੇਸ਼ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਅਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇੱਥੇ ਦੀਵਾਨ ਕਰੂਗਾ, ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੂਗਾ। ਜਥੇਦਾਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਥਾਂ ਤੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਚਹੇਤਾ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਦੰਤੀ ਸੀ ਬੈਠਾ, ਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਟੌਹੜਾ ਨੇ ਆਪਸੀ ਜਦੋਂ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੋਪੇ ਪਾਏ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਡੂ ਪਾਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਅਰਜੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਵਦੰਤੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਇਹ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਓ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਦੇਖ ਲਿਆ ਗਿਆਨੀ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਤੇ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਬਣਾਤਾ ਜੀ। ਪੰਜ ਪ੍ਰਧਾਨੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਨੁਸਾਰ 5 ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਦੀਰਘ ਵਿਚਾਰ ਹੋਈ ਅਰਜੀ ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਅਰਜੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਾਦਲ ਦੇ ਗਏ। ਤੇ ਦੀਰਘ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਮੰਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਵਾਨ ਹਾਲ 'ਚ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਵਾਵੇ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਕੀਤਾ, ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗੁਰਮਤੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਸੀ, ਅਪਮਾਨ ਕੀਤਾ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਤੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾਵੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਤੇ ਫਿਰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ? ਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਾ ਕੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਡੰਬਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀਆਂ। ਅਪਰਾਧ ਕੀਤਾ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਤੇ ਚੂਨਾ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੀ ਗੋਲਕ ਨੂੰ। 20 ਲੱਖ ਦੀਆਂ ਉਦੋਂ ਜਲੇਬੀਆਂ ਖਾ ਗਏ ਅਕਾਲੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲਿਆ ਕੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਈ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਡੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਰਚਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੂਰਨ ਲਈ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਤਾ। ਕੌਮ ਅੱਜ ਸਥਿਰਿਆ, ਏਕਤਾ 'ਚ ਆ, ਇਤਫਾਕ 'ਚ ਆ। ਮੈਂ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋ ਜਾਣ, ਤੇ ਇਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੇ ਝੰਡੇ ਝੋਲਣਗੇ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਉਦੋਂ ਜਥੇਦਾਰ ਲੱਭਣਗੇ ਨਹੀਂ। ਸਮਝ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਨਾ ਕਰੋ।
ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ। ਕਮੀ ਆ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰਮਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਹੀਂ ਗਈ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੁਕ ਸੁਣਾਤੀ, ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭੇ ਏਕੇ ਪਹਿਚਾਨਬੋ। ਕਿਤੇ ਲਾਲਪੁਰਾ ਵਰਗੇ, ਕਿਤੇ ਉੱਬੋ ਕੇ ਵਰਗੇ, ਟੌੜਾ ਵਰਗੇ, ਤਲਵੰਡੀ ਵਰਗੇ, ਬਰਨਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਡਾਲੇ ਵਰਗੇ, ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਲੱਭਦੇ ਕਿਤੇ? ਇਸ ਤੇਰੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਹਜਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ ਦਿਸਦਾ। ਅੱਜ ਜਵਾਈ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਲਾਲਪੁਰੇ ਦੀ, ਬਲੀ ਦੇਤੀ ਉੱਬੋਕੇ ਦੀ। ਅੱਜ ਪੁੱਤਰ ਦੇ ਸਾਲੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ ਬਲੀ ਦੇਤੀ। ਇਹ ਜੇ ਕਮੀ ਹੈ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਕਮੀ ਹੈ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ। ਇਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਨਾ ਕਰ, ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਕੱਲੀ ਪੰਥ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਤੇ ਹੁਣ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈ। ਜੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਕੌਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਨਾ ਕਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਮ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਵੋਟ ਦੀ ਤਾਕਤ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਲਤ ਦਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੂਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਘੋੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜਾਇਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਗੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ, ਫੇਰ ਨਾ ਪਛਤਾਇਓ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਹੈ? ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ, ਬਹਾਨਾ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾਇਆ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਫਿਰ ਕੌਮ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਿਹਣਾ ਮਾਰ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋਗੇ। ਫੇਰ ਨਾ ਕਹਿਓ ਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦਾ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਹੋ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਸਿੱਖ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਟਾਰੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਕਰੋ, ਬਾਬਾ ਬੁੱਢਾ ਦੀ ਪਦਵੀ ਨਾਲ ਧਰੋ ਨਾ ਕਰੋ। ਗ੍ਰੰਥੀ ਤੇ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਕਰੇ, ਇੰਨੀ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਗ੍ਰੰਥੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।